In this class, we will discuss the greatest common divisor, that is GCD, or the highest common fraction, that is HCF of two numbers. If we are given two numbers, we have to find which is the greatest common divisor or the highest common fraction of those two numbers. Suppose we are given two numbers A and B. To find the greatest common divisor, we list all the divisors of A. Aയുടെ divisors അല്ല. Suppose the divisors of A are 2, 3, say 4, 6, 8. Divisors. And the divisors of B, suppose 2, 3, 5, 7, 8. Among all these divisors, we identify the common divisors of A and B. Here 2 is a common divisor and 3 is a common divisor for both A and B. Then 4 is not a common divisor, 5 is not a common divisor, 6 is not a common divisor, 7 രണ്ടിനും ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But 8 is a common divisor. അപ്പോൾ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസേഴ്സ് എടുക്കുക. ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡിവൈസർ ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് എമംഗ് ദീസ് 2, 3 and 8. The largest one is 8. So the greatest common divisor is 8. This is the trial and error method. List all the divisors of A, list all the divisors of B, identify the common divisors and choose the largest one. Okay. To find the greatest common divisor, we here apply two methods. One is the prime factorization method and the other is the Euclid's algorithm. Okay. രണ്ടും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിക് വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളതൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. Suppose we have to find the GCD of 144 and 192. Suppose we are given 144 and 192. By prime factorization method, we find the prime factorization of 144 and prime factorization of 192. Consider 144. Check whether it is divisible by 2. We get this 72. Again, it is divisible by 2. We get 36. Divisible by 2, 18. Then again divisible by 2, we get 9. And then divisible by 3. So the corresponding prime factorization of 144 is 2, 1, 2, 3, 4 times. 2 raised to 4 into 3 repeated 2 times, 3 square. Similarly, find the prime factorization of 192. It is divisible by 2. We get 96. Again divisible by 2, we get 48. Then divisible by 2, 24. Again 24 is divisible by 2, 12. 12 is divisible by 2, we get 6. 6 is divisible by 2, we get 3. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 2 is repeated. So 192 is 2 raised to 6 and 3 is repeated 1. So this is the prime factorization of 144 and 192, and find the common prime factors. Here 2 is a common to both 144 and 192 as a prime factor, and choose the least power among them. 2 raised to 4 ഉണ്ട്, 2 raised to 6 ഉണ്ട്. We choose the least power 2 raised to 4. Again 3 is a common prime factor for 144 and 192. This is 3 square and this is 3 raised to 1. So choose the least one, 3 raised to 1, and find the product of them. It will be the greatest common divisor. Okay, that is 2 raised to 4. It is 2 into 2 into 2 into 2. That is 60 into 3 equal to 48. The greatest common divisor of 144 and 192 is 48. Okay. So to find the prime factorization method, the greatest common divisor, find the prime factorization of
the number A, find the prime factorization of the number B, choose the common prime factors of both A and B, choose the least power of the prime factor, and find the product of these common prime factors. Okay. Similarly, suppose we have to find the greatest common divisor of 624 and 936. Find the prime factorization of 624 and 936. Consider 624, it is divisible by 2, we get 312. Again divisible by 2, we get 156. Divisible by 2, we get 78. Then again divisible by 2, we get 39. 39 is divisible by 3, we get 13, and 13 is a prime number, we stop there. Okay. Then divide this. So 624, 1, 2, 3, 4. 2 is repeated 4 times, so 2 raised to 4 into 3 into 13 is the prime factorization. So, similarly, consider 936, which is divisible by 2. We get 468. Again divisible by 2, we get 234. Is divisible by 2, we get 117. Then 117 is divisible by 3, we get 39. 39 is divisible by 3, we get 30. Okay, so this is 2 cube into 3 square into 30. 2 is common for both 624 and 936. So we choose the least power, it is 2 raised to 4 and 2 raised to 3. The least power is 2 raised to 3. Then 3 is common prime factor for both 624 and 936. The least power is 3 raised to 1. And again 13 is common, so the 30. 2 cube is 8. So 8 into 3 into 13 equal to 312 is the greatest common divisor of 624 and 936. This method is prime factorization method. Similarly, we have a second method, it is called the Euclid's algorithm. Euclid's algorithm. That's an example. Find the prime factorization of the greatest common divisor of 513 and 783. Two numbers are there. A is 513 and B is 783. To find the greatest common divisor by Euclid's algorithm, we choose the largest number. Here it is 783. So divide 783 by the smallest number 513. So large number small number divide. Okay. Divide 513 by 783. One time 1 into 513. And the remainder. Okay. The remainder of this is 0, 7, 270. 270 is the remainder. The remainder is the divisor. This is the remainder. So, this is choose 513 270 divide. Remainder remainder divisor divide. Okay. 270 by 513. Again, time 270. This is 3, 4, 2. 243. Okay. At the step, this remainder 243 on 270 divide. Okay. 270 by 243. Okay. 1, 243. 7, 2, 27. Again divide 27 by 243.
243 അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും 27. ഓക്കെ, 27/243. അത് എക്സാക്ട് 9 ടൈംസ് ആണ്. 9 × 7 63. അപ്പോൾ 0 കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിവൈസർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസറായിട്ട് വരുന്നത് 27. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസർ ഈസ് 27. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എന്ത് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഡിവൈസറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് 216 ആൻഡ് 1176. ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക. 1176 ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 216. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 5 ടൈംസ് ആണ് വരും. 5 ദിസ് 1080. 5 6 30 3 5 8 10. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ ഈസ് 6 9. Now ഈ 216നെ 96 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 216 ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി 216. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു കോളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് 216 ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 96 216 2 ടൈംസ് ആണ്. 2 × 96 ഈസ് 192. എൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 4 2 24 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിമൈൻഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 24 കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റി 24 കൊണ്ട് 96നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 96 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇത് 4 ടൈംസ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അടങ്ങും. 4 × 4 96. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 0 കിട്ടും. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസറായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ. ഓക്കെ, so 24 is the greatest common divisor by the Euclid's algorithm. Similarly, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കണ്ടത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാണുന്നത് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി. ഫസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ടു എ ആൻഡ് ബി. എയുടെ ബിക്കും നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ദെൻ വി ടേക്ക് ഡി ആൻഡ് ഇ. ഡിയും സിയും കൂടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെയും കൂടി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസറായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമ്മൾ 4 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ദെയർ ആർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി. ഫസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ടു എ ആൻഡ് ബി. സപ്പോസ് D1 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ. ഇപ്പോൾ D1ഉം സിയും കൂടി എടുത്ത് വീണ്ടും യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് D2 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് D1 ആൻഡ് സി. ദെൻ ആ D2ഉം Pയും കൂടി വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ യൂക്ലിഡ് അൽഗോരിതം കൊടുത്ത് ഒരു D3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ D3 വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് 144 180 ആൻഡ് 192. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ടു 144 ആൻഡ് 180. അവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യും. 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 144. We get the remainder as 36. Then 144 is divided by 36. 4 times we get to it is 144. Remainder 0 to 1. So 36 is the greatest common divisor of 144 and 180. അപ്പോൾ നമ്മൾ 36ഉം റിമൈൻ ചെയ്ത നമ്പറും എടുത്ത് വീണ്ടും യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് 192 by 36. It is 5 6 × 5 30 8 180 then 2 1 divide 36 by 12. We
This is 3 times, so 36 C. Okay. So the greatest common divisor of is 12. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് 12 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 12 is the greatest common divisor or HCF. Similarly, suppose we have to find the greatest common divisor of 4 numbers: 245, 1029, 192 and 936. നമ്മൾ ഇന്ന ഓർഡർ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇതൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. സപ്പോസ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ടു 245 and 1029. അപ്പോൾ ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 1029. അതിന് നമ്മൾ 245 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് 4 ടൈംസ് ആണ് കൊടുക്കുക. ദെൻ 4 into 245 is 980. Remainder is 49. Divide 245 by 49. We get 5 times. 5 into 49 is 245. So the remainder is 0. Greatest common divisor is 49. So we take 49 and 192. 192 is divided by 49. 49 into 192, 3. 3 into 49 is 147. So we get the remainder as 45. Divide 49 by 45. 1 into 45. Remainder is 4. Divide 45 by 4 is 11. 11 into 4. 44. Remainder is 1. So divide 4. The greatest common divisor is 1. ഇനി 1ൻ്റെയും 936ൻ്റെയും കൂടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആണ് നോക്കുന്നത്. 1 and 936. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനൊന്നുമില്ല. ആ 1 കൊണ്ട് 936 ടൈംസ് എക്സാക്ട്ലി പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 936ൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഫൈനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 1. ഓക്കെ, 1 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ. ഇനി 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ 1 ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എപ്പോഴും കോപ്രൈം ആയിരിക്കും. 2 numbers are coprime if their greatest common divisor is 1. ഇപ്പോൾ കോപ്രൈം ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. If the greatest common divisor is 1, then the numbers will be coprime. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു HCFൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് checking whether 2 numbers are coprime. It is enough to check whether the greatest common divisor of that 2 numbers is 1. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും സെയിം മെഷറിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലത് മീറ്ററിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മീറ്റർ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കിലോമീറ്റർ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 3 ക്വാണ്ടിറ്റീസും സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് 6 kg, 7 hg ആൻഡ് 3g. അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് 9 kg, 6 DAG, ഇവിടെ 4 DAG and 3G, 6 DAG and 7G. ഇത് രണ്ടും ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ആ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 1 kg എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 1000 grams ഗ്രാമാണ്.
അതുപോലെ HG 1 HG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ HG സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹെക്ടോഗ്രാം. HG ഹെക്ടോഗ്രാം. 1 ഹെക്ടോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ 4 DAG എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കാഗ്രാമാണ്. 1 DAG ഡെക്കാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ 6000 ഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, 7 HG ഉണ്ട്, അതായത് 700 ഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ 4 DAG ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 ഗ്രാം ഉണ്ട്, ആൻഡ് 3 ഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 3, 4, 7, 6 6743 ഗ്രാംസ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി 9 kg എന്ന് പറയുന്നത് 9000 ഗ്രാമാണ്. 6 DAG എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഗ്രാമാണ്. 7G ഉണ്ട്, 7. സോ ദിസ് ഈസ് 9067. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം മെഷർ ലൈൻ 6743 ഗ്രാമാണ്, ദെൻ 9067 ഗ്രാമാണ്, രണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദെയർ HD, greatest common divisor. Okay, find the greatest common weight which can be contained exactly in these two. Means it is the greatest common divisor of 6743 and 9067. അപ്പോൾ 9067 6743 കൊണ്ട് 6743 കൊണ്ട് യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ആണെങ്കിൽ അത് യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അത് ഗ്രാമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം നടത്തി നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കോപ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമൺ ഡിവൈസർ എടുക്കുക. കോമൺ ഡിവൈസർ 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ.